آج کی ویڈیو میں ہم پپیتا پھل کی افادیت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ پھل ہمارے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے۔ گردوں کی صحت کے لیے بہترین۔ پپیتے میں پوٹاشیم کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے جو کہ گردوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے گردوں میں جمے فاسد مادوں یعنی ٹاکسنز کو صاف کرتا ہے اور خون میں جمے یورک ایسڈ کے جمنے کو کم کرتا ہے۔ پپیتے کے بیج گردوں کی صحت کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان بیجوں میں موجود فلیوونائڈز سیلز کو ڈی جنریٹ نہیں ہونے دیتے اور گردوں کو خراب ہونے سے روکتے ہیں۔ جزام کا علاج۔ دنیا کی آبادی کے لگ بھگ 1.5% لوگوں کو جزام ہے۔ اس بیماری میں جلد پر سفید نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس بیماری کے علاج کے لیے آپ پپیتے کے پھل کو جسم کے سفید دھبوں پر مساج کر سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی جلد میں میلانین وافر مقدار میں ملتی ہے اور جلد کی اصلی حالت اور رنگت واپس ملنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس بیماری کو اندر سے ٹھیک کرنے کے لیے آپ پپیتے کا جوس روزانہ پئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ شوگر کے لیے بہترین۔ اگر آپ کو بھی شوگر ہے تو پپیتا آپ کے لیے بہت ہی اچھا پھل ہے کیونکہ اس پھل کا شوگر لیول بہت کم ہوتا ہے۔ ایک پیالہ پپیتے میں صرف اور صرف 8 سے 10 گرام شوگر ہوتی ہے۔ چونکہ اس پھل کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے اسی لیے آپ کو پپیتا فیٹ اور پروٹین کے ساتھ کھانا چاہیے۔ یہ بات ایک تحقیق سے ثابت ہے کہ پپیتے کے گودے کو استعمال کرنے سے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں ہمارا پینکریاز انسولین بنا کر ہماری باڈی میں بھیجنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایک بہت اچھی ریسیپی حاضر ہے۔ آدھا کپ پپیتے کے ٹکڑے، 2 بڑے چمچ لیموں کا رس، پونا کپ پانی، 2 سے 3 ہرے دھنیے کے پتے اور 2 چمچ شہد کو کسی بلینڈر میں ڈال کر جوس تیار کر لیں۔ برف ڈالیں یا ایسے ہی استعمال کریں اور مزے اڑائیں۔ خون کی کمی کا علاج۔ پپیتا ایک ایسا پھل ہے جس میں فولیٹ اور فولک ایسڈ کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے جو ہمارے بون میرو میں موجود ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ایک کپ پپیتا میں لگ بھگ 85 مائکرو گرامز فولک ایسڈ ہوتا ہے جو آپ کی روزانہ کی ضرورت کا 47% بنتا ہے۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ اس پھل کو ضرور استعمال کریں کیونکہ حمل کے دوران خواتین کے لیے فولک ایسڈ بہت ضروری ہوتا ہے۔ زخموں کو فوری ٹھیک کرتا ہے۔ پپیتے کے بیجوں کا پیسٹ اگر زخم پر لگایا جائے تو زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بیجوں میں ہیلنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں جو زخموں کو بڑی تیزی سے ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہرے پپیتے سے نکلنے والا جوس زخموں کی سوجن کو دور کرتا ہے، لہٰذا جن لوگوں کے زخم ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو وہ لوگ ان بیجوں کا پیسٹ ضرور لگائیں۔ بالوں کی افزائش۔ پپیتا ہمارے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کی جلد کو ہیلتھی رکھنے کے لیے پپیتا بالوں کو بھی ہیلتھی رکھتا ہے۔ اس پھل میں موجود وائٹامنز بالوں کو ملائم اور چمکدار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے سر کی تہ میں یعنی بالوں کی جڑوں میں پپیتے کا گودا لگائیں، اس سے آپ کے سر میں موجود ساری خشکی ختم ہو جائے گی، بال جھڑنا کم ہو جاتے ہیں، بالوں کی گروتھ بہت اچھے سے ہوتی ہے اور بال ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ پپیتا، دہی، ناریل کا تیل اور کیلا، ان تمام چیزوں کو ایک مکسر میں ڈال کر گاڑھا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو گیلے بالوں پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے تک بالوں میں لگا رہنے دیں، کسی تولیے سے لپیٹ لیں، پھر اس کے بعد نیم گرم پانی سے بالوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ قوت ہاضمہ بڑھاتا ہے۔ پپیتا ایک ایسا بہترین پھل ہے جو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ اس پھل میں موجود خوبیاں آپ کے نظام ہاضمہ کو ہر طرح کی پریشانی سے آزاد کر دیتی ہیں جس سے آپ کا میٹابولک سسٹم بوسٹ ہوتا ہے اور کھانا پہلے سے زیادہ تیزی سے ہضم ہونے لگتا ہے۔ اس پھل میں فائبر اور پانی کی وافر مقدار ہوتی ہے جو ہماری آنتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ پپیتا پھل میں موجود ایک جزء پپائن آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے ٹیشوز کو مضبوط کرتا ہے جس سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بہت بہتر رہتا ہے۔ اچھے نتائج کے لیے کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ بعد پپیتے کا پھل ضرور کھائیں۔ چہرے کے داغ دھبوں کا خاتمہ۔ یہ پھل جس طرح آپ کی جلد کو جوان رکھتا ہے بالکل اسی طرح چہرے کے داغ دھبوں کا بھی صفایا کرتا ہے۔ آپ کی جلد سارے دن کی دھوپ، گرد و غبار اور آلودگی کا سامنا کرتی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کی جلد کی رنگت اور جلد کی صحت متاثر ہوتی ہے اور یہ اثر چہرے کی جلد پر نظر بھی آنے لگتا ہے۔ پپیتے میں موجود انزائمز اور الفا ہائیڈروکسی ایسڈز یعنی کہ AHA نہ صرف آپ کی جلد کی صحت میں سدھار لاتے ہیں بلکہ اسے مزید ڈیمیج ہونے سے بھی بچاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کیل، مہاسوں، داغ دھبوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں تو پپیتے کا پھل ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پپیتا کدوکش کر کے ایک پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ 20 سے 25 منٹ کے بعد نیم گرم سادہ پانی سے چہرہ دھو لیں۔ دن میں 2 مرتبہ یہ عمل دہرائیں اور پھر دیکھیں ایک چمکدار، صاف اور شفاف جلد آپ کی منتظر ہوگی۔ کنٹرول کولیسٹرول۔ پپیتے میں اینٹی آکسیڈنٹس
विटामिन सी और डाइटरी फाइबर अच्छी खासी मिकदार में होते हैं। ये आपकी शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बनना और इससे जुड़ी बीमारियां जैसे दिल का आर्जा, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से आपको बचाता है। एक तहकीक से ये साबित हुआ है कि पपीता हमारे कोलेस्ट्रॉल और हड्डियों की कमजोरी को बेहतर करता है। आप इस फल को शेक करके इसमें काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं और इस शेक को मजीद बेहतर और फायदेमंद बनाने के लिए आप इस स्मूथी में चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है। दोस्तों, आप जितना विटामिन सी रोज खाते हैं इससे 200% ज्यादा विटामिन सी सिर्फ और सिर्फ पपीते में होता है। जिस्म में कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। कोलेजन हमारी बॉडी के टिश्यूज को जुड़े रहने में मदद करता है। विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे जिस्म में खून की कमी, कमजोरी, जल्दी मसाइल और मसूड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। लिहाजा इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आपको एक प्याला पपीता जरूर खाना चाहिए। जोड़ों के लिए बेहतरीन, ये फल हमारे जोड़ों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। ये फल विटामिन सी से भरपूर होता है और इस फल में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं। जोड़ों में होने वाले दर्द की वजह होती है जोड़ों की सूजन, और इस सूजन को खत्म करने के लिए आप रोजाना 1 कप पपीता जरूर खा सकते हैं। एक तहकीक में ये बात साबित हुई है कि जो लोग रेगुलर विटामिन सी लेते हैं उनमें जोड़ों की तकलीफ होने के चांसेस 3 से 4 गुना कम हो जाते हैं, क्योंकि खट्टे फलों के अलावा पपीता विटामिन सी से भरपूर होता है। इसलिए अगर आप भी भरपूर विटामिन सी रेगुलर लेना चाहते हैं तो 1 प्याला पपीता जरूर खाया करें। बढ़े हुए पेट को कम करें। क्या आप भी अपना पेट कम करना चाहते हैं तो आज ही इसे पपीता खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये फल आपकी डाइजेशन को बहुत तेज कर देता है, कब्ज को खत्म कर देता है, आंतों को साफ करता है। ये वो तमाम चीजें हैं जो वजन को कम करती हैं। 1 कप पपीते के फल में सिर्फ और सिर्फ 50 से 55 कैलोरीज होती हैं। जी भरकर खाएं, वजन नहीं बढ़ेगा। कैंसर से मुकाबला, न्यूट्रिशन से भरपूर ये फल आपकी बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। दूसरे बहुत से फलों की तरह पपीते में भी बहुत वाफिर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस फल में कैंसर से लड़ने वाले लाइकोपिन और बीटा क्रिप्टोजेंथिन नामी कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो फेफड़ों के कैंसर से बचाते हैं। ये फल एक बहुत ही ताकतवर कैंसर फाइटर फल है जो हार्मोन्स और कई तरह के कैंसर के खिलाफ काम आता है। ब्रेस्ट कैंसर की ग्रोथ को रोकता है। अगर आप वाकई कैंसर से मुकाबला करना चाहते हैं तो आप पपीते के फल के साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें न सिर्फ कैंसर सेल्स की ग्रोथ रोकती हैं बल्कि इन कैंसर सेल्स को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। चेहरे की जिल्द को जवान रखे। इस फल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बहुत वाफिर मिकदार में होती हैं। अगर आप रोजाना पपीता खाते हैं तो आपकी जिल्द लंबे अरसे तक जवान रहती है। अगर आप तला भुना खाना छोड़कर एंटीऑक्सीडेंट्स वाली डाइट लेते हैं तो आपकी जिल्द पर इनका बहुत अच्छा तासुर नजर आता है। इस फल में कुदरती तौर पर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड AHA होते हैं, इसीलिए आपकी जिल्द कुछ खर्चा करवाए बिना ही चमकती और दमकती रहती है। यह है इस फल के खाने का कमाल। पपीते में सोडियम की मिकदार बहुत कम होती है, लिहाजा ये आपकी जिल्द को हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ लचकदार बनाने और जिल्द की नजाकत को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। यह फल थकावट दूर करने में बहुत मुआविन होता है। 1 कप पपीता फल खाने से आपको रोजाना की जरूरत का 35% विटामिन B2 मिलता है। विटामिन B2 आपके जिस्म में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में मदद करता है और इनको एनर्जी में तब्दील कर देता है। इस फल में विटामिन B2, थायामिन, नाइसिन और फोलेट आपकी बॉडी में मौजूद एनर्जी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में शामिल हो जाते हैं। ये इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आप थकन महसूस करना भूल जाएंगे। रात का अंधापन यानी शब कोरी, पपीता एक ऐसा फल है जो आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को शब कोरी यानी रात का अंधापन हो तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद फल है। वो इसलिए कि इस फल में फ्लेवोनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन और ज़ीएज़ेंथिन जैसे न्यूट्रिएंट्स आपकी आंख के पर्दे को हेल्थी रखते हैं और डैमेज से बचाते हैं। ये बीटा कैरोटीन आंखों की कई बीमारियों को रिवर्स कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें हेल्थी रहें तो रोजाना 1 पपीता जरूर खाएं। क्या आपको भी पपीता पसंद है? आप इनमें से क्या ट्राई करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।